सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला खबर न्यूज़ 18 दे खबर दे असर दी या मोहर दी। न्यूज़ 18 ने एक खबर दी सी कि पंजाब दे विच बिजली सस्ती होने बारे सरकार ने फैसला लिया है सोर्सिस तो, और उसका सरकार ने ऐलान कर दिता है। घरेलू बिजली 25 तो 50 पैसे प्रति यूनिट उसकी बिजली दर अज तो घट गई है, यानी अज तो ये नवीं दरां लागू हो जाणगियां। 0 तो 100 यूनिट तक 50 पैसे जिहड़ा रेट है वो घटाया गया है। 101 तो 300 यूनिट तक 25 पैसे रेट घटे ने, यानी जे तुसी 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते हो तो तुहानूं 50 पैसे प्रति यूनिट घट देने पैणगे, और जे तुसी 100 तो 300 तक 101 तो 300 तक यूनिट खपत करते हो तो फिर तुहानूं 25 पैसे घट देने पैणगे। ये बिजली दियां जिहड़ियां नवीं दरां ने वो उसका ऐलान हो गया है। सोर्सिस तो एक खबर न्यूज़ 18 ने दी सी तो उस खबर ते मोहर लग गई है और ऐलान कर दिता गया है बिजली दरां दा कि 100 रुपये 100 यूनिट तक 50 पैसे प्रति यूनिट जिहड़ी है वो दर घटाई गई है, तो 100 तो 300 तक 25 पैसे प्रति यूनिट जिहड़ी दर दे विच कमी की गई है। यानी ये जिहड़ियां नवीं दरां ने ये घरेलू बिजली दियां जिहड़ियां असीं दस रहे हैं। सो इस वेले दी वड्डी खबर लगातार बिजली दरां नूं लैके पंजाब सरकार ते एक दबाव विरोधी धिरां बना रहीआं ने। इत्थों तक कि कोविड दे समय दे विच जिहड़े आए बिल ने उन्हां नूं भी घट करन दी मंग लगातार उठ रही है। चाहे मिडल क्लास तबका होवे चाहे गरीब तबका होवे, सरकार तो मंग ये कर रही सी कि बिजली बिल्लां नूं माफ़ किया जाए। उस तो बाद गल कीमतां ते आ गई। वख-वख विरोधी धिरां ने निशाने लाए बिजली दरां नूं लैके कि पंजाब दे विच सब तो महंगियां ने, बिजली दरां घटाउणीआं चाहीदियां। हुण पंजाब सरकार ने 50 पैसे प्रति यूनिट जिहड़ी है वो बिजली घट कीती है। पंकज कपाही साडे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़े ने। पंकज, थोड़ी जी डिटेल चाहांगे कि ये जिहड़ी घटाई गई है खपत, की इस दे विच जां जिहड़ियां बिजली दरां ने इस दे विच रेट घटाए गए ने, की ये सिर्फ घरेलू उपभोक्तावां लई ने या फिर इहदे विच इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर भी शामिल है? विजयपाल जो जानकारी मिल रही कि इस वेले घरेलू उत्पादकों के लिए एक थोड़ी जी राहत की खबर जरूर है, क्योंकि 25 पैसे तो लैके 50% तक बिजली जी है पंजाब के सस्ती की गई है। और न्यूज़ 18 ने ठीक जानकारी देते हुए सब तो पहला अपने दर्शकों तक ये गल पहुंचाई थी कि अज पंजाब के बिजली जी है वो सस्ती हो सकती है। और हुण ये जानकारी मिली है कि पंजाब के बिजली 25 पैसे तो लैके 50% तक सस्ती हो गई है। हालांकि MSME या फिर छोटे ट्रेडर को कोई राहत जी है नहीं दी, लेकिन एक फैसला थोड़ी जी राहत देने वाला जरूर है, क्योंकि 25 पैसे तो लैके 50 पैसे तक जी है पंजाब की बिजली इस वे सस्ती कर दी गई है जी। और ਇਹਦਾ डिटेल सारी कदों तक आ जाएगी पंकज? इस वे थोड़ी देर विजयपाल जो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, क्योंकि इस वे जो बिजली डिपार्टमेंट है उससे साडी गलबात हुई है और उन्होंने वालों जानकारी दी गई कि पंजाब के बिजली जी है सस्ती कर दी गई है। और पूरी डिटेल थोड़ी देर के आती हुई नजर आएगी। लेकिन जोड़े घरेलू उत्पादक ने उन्होंने लिए जरूर आई थी चंगी खबर है कि पंजाब के जो लगातार आम आदमी पार्टी ये मसला चुकी है कि अगर दिल्ली के बिजली सस्ती है, बीजेपी ये कहती थी कि हिमाचल के बिजली सस्ती है, तो पंजाब के इन्नी ज्यादा जो टैरिफ प्लान क्यों है। और इसी वजह करके क्योंकि एक महकमा मुख्यमंत्री के कोल है, मुख्यमंत्री इसनूं देख रहे थे और उस तो बाद हुण ये फैसला जिहड़ा विजयपाल लिता गया। और पंकज ये लागू कदों तो समझा जाए? विजयपाल क्योंकि हुण ये सरकार का फैसला है तो इसनूं कल तो लागू जिहड़ा वो मन्निया जाएगा कि कल तो बिजली दी दरां जिहड़ियां ने वो सस्तियां हो जाणगियां। और इस वजह करके सरकार का एक प्रेस रिलीज भी आंदा होया इस वेले विजयपाल नजर आ रहा है। जी पंकज, तुसी बने रहना साडे नाल। असी ये जिहड़ी डिटेल है इस बारे थोड़ा जा होर दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहुंदे हैं कि इस वेले जिहड़े नवें टैरिफ ने ये 1 जून तो एप्लीकेबल होणगे, यानी अज तो ही ये जिहड़े ने एप्लीकेबल हो गए ने स्टेट दे विच। और इस दे विच 0 तो 100 यूनिट तक जिहड़ी बिजली है जिहदे 50 किलोवाट लोड है या फिर कंजप्शन जिहड़ी 0 तो 100 यूनिट है वो 50 पैसे, तो 100 तो 300
यूनिट तक 25 पैसे ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ, ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰਿਲੀਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ 5.28 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 5.57 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 17.82% ਤੋਂ 14.41% ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ PSPCL ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ 100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੇ ਨੇ, ਬੀਅਰ 5 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੌਚ ਹੈ, ਸਕੌਚ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਅਰ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੌਚ ਹੈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 14 ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 83% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 1868 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। A ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 1888 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ। ਜਵਾਰ 2620 ਰੁਪਏ, ਬਾਜਰਾ 2150 ਰੁਪਏ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ 5255 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1868 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 53 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ। 1868 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 53 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखो, ऐसा है कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों का माली हालत ठीक होवे, किसान जिहड़े हैगे है मैं कहां अन्नदाता है भारत दे, तो उस नाते जिहड़ा है कि जिहड़ा पहले राहत पैकेज दिता गया 20 लाख करोड़ दे विच भी उन्होंने काफ़ी कुछ जिहड़ा है राहत दी है। उस तरह जिहड़ी है किसान सम्मान निधि है और हुण जिहड़ा हैगा इस स्टैप दिता है कि भी जिहड़ी हैगी है MSP जिहड़ी हैगी है वो 14 फसलों की वधाई है। सो पैडी की 53 रुपए वधाई हैगी है। सो उस नाते जिहड़ा हैगा ये स्टैप्स हैगे आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान ਨਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो उस नाते हैगा कि भी स्वागत करते हैं कि भी मोदी सरकार ने किसानों की जी है हमेशा वो संवेदनशील रही है और पूर्ण आस है जी कोई होर मंग है वो असीं रेज कर सकते हैं कि भाई इन्नी नहीं इन्नी होनी चाहिए है। क्योंकि पिछले समय में साडी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी रादर 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज उत्ते तो मैं ही उन्होंने कहा सीगा कि भाई जी है MSP जी है तुसीं फसलों से जो ना वो बारे गौर करो और बढ़ाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कालिया साहब इस गलबात के लिए। तो समर्थन मुल का जिक्र हो रहा है कि 1868 रुपए जो झोने का MSP है घट्टो घट्ट समर्थन मुल है वो किया गया 53 रुपए उस दे विच वाधा किया गया। हालांकि किसान जथेबंदियां इस दे नाल कदे भी सहमत नहीं हुई कि इस तरीके नाल जो समर्थन मुल वधाए जाते हैं। उन्हों का कहना है कि जिहड़ा फसलों की लागत है उस तो कई परसेंट वध के जिहड़ा है ये समर्थन मुल होने चाहिए, उन्होंने फसलों के भाव मिलने चाहिए। उस दे विच बहुत सारिया जिहड़ियां पुरानियां रिकमेंडेशनस ने जिहड़े उस दे विच बड़े सारे फार्मूले ने उन्हां दा जिक्र हुंदा है, उन्होंने लागू करन दी गल हुंदी है। पर समय समय ते सरकारां वल्लों ये बयान तो जारी किए जाते रहे ने पर वो जिहड़े सुझाव ने जिहड़ियां सिफारिशां ने
ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। MSME ਦੇ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। MSME ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 250 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ MSMEs ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। MSME ਦੇ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। 250 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। MSME को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत MSME क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित क्रियान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है MSME की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये MSME क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। 11.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ 110 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। 50% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਆਇਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰੇਟ 50% ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜ ਪਟਰੀ ਤੇ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। दो महीनों के बाद रेल पटरियां ते ट्रेनां मुड़ दौड़न लगियां ने। सोमवार नूं देश भर 200 तो वध ट्रेनां मुसाफरां नूं लैके वख-वख रूटां लई रवाना होईयां। कोरोना के मद्देनज़र रेलवे विभाग पूरी तरह चौकसी बरत रहा है। सोमवार सवेरे इन्हां ट्रेनां दे चलण तो पहला हर डब्बे नूं सैनिटाइज किया गया। स्टेशन ते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। अमृतसर रेलवे स्टेशन तो सवेरे करीब 7 बजे हरिद्वार मेल रवाना हुई जिस विच 244 यात्री सवार सन। जलंधर तो भी 3 महीने बाद सवेरे 9 बजे पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन मुड़ पटरी ते परती।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੀ ਖਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ट्रेन जड़ियाँ हैं वो चलाई जा रही हैं। इन्होंने लोगों से गल कर लेने, आप लोगों को किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी? नहीं कोई पता नहीं जी, नहीं कोई पता नहीं, बोला बंद हो गया सब टिकट। उससे पूछा था ना कि वो बोला कि गाड़ी जो है सब बंद हो गया, 20 तारीख को बाद चलेगा, तुम लोग चले जाओ घूम के। कोरोना के मद्देनजर ट्रेन संबंधी पंजाब सरकार वालों भी कुछ हिदायतां जारी कीतियां गईयां ने। हिदायतां दे मुताबिक एक टिकट ते एक मुसाफिर स्टेशन ते आ सकता है। मुसाफिर नूं छड्डण आउण वाले किसी शख्स नूं स्टेशन ते आउण दी इजाजत नहीं मिलेगी। मुसाफिरां लई मास्क पाना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग नूं तरजीह दित्ती जाएगी। स्टेशन तो ट्रेन चलण तो 45 मिनट पहला स्टेशन पहुंचना होएगा। सेहतयाब मुसाफिरां नूं ही सफर दी इजाजत होएगी। प्लेटफॉर्म ते एंट्री तो पहला बाकायदा स्क्रीनिंग होएगी। बीमारी दे लक्षण मिलण ते सफर दी इजाजत नहीं मिलेगी। रेलवे सफर दौरान कोवा ऐप डाउनलोड करना लाजमी होएगा। सफर दौरान सिर्फ पैक्ड खाना ही उपलब्ध करवाया जाएगा। रेलवे वालों 1 जून तो पंजाब में शुरू की गई अप डाउन ट्रेना विच गोल्डन टैंपल मेल जिहड़ी कि अमृतसर तो मुंबई पहुंचती है वो ट्रेन है। सचखंड एक्सप्रेस हजूर साहब तो अमृतसर जाएगी। पश्चिम एक्सप्रेस अमृतसर तो बांद्रा, शहीद एक्सप्रेस अमृतसर तो जयनगर, सरायू यमुना एक्सप्रेस अमृतसर तो जयनगर और जन शताब्दी एक्सप्रेस अमृतसर तो हरिद्वार जाएगी। इस दे समेत 9 ट्रेना शामिल ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक